آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. تو اس وقت جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے تاریخ کے اوپر, اور وہ عوامل ان حالات کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی کہ کس سے دہشت گردی یا امن و امان کی صورتحال کس طرح بگڑی, اس نے جنم لیا. ہوتا کیا ہے, پھر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے ہماری جنگ تھی کہ ہماری جنگ نہیں تھی. لہٰذا میں 4 حصوں میں آج آپ سے بات کروں گا. پہلا, اور پورے پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کو سنیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر خیبر پختونخوا کے کسی بھی ضلع میں باجوڑ وزیرستان میں آگ لگے گی تو اسلام آباد اور کراچی بھی اس کی تپش محسوس کرے گا. تو آپ نہ صرف ہمیں سنیں بلکہ ہمارے ساتھ پھر آواز بھی اٹھائیں. تو 4 چیزیں. ایک یہ, میں 1979 افغان جہاد اس کے اوپر نہیں جاتا. 9/11 کے بعد کس طرح یہاں پہ جنگ شروع کی گئی اور کتنے ہم نے جنازے اٹھائے, وہ کیا عوامل تھے اور کیا جھوٹ بولا گیا. پھر اس کے بعد ایک امن کا مرحلہ آتا ہے, فیض آتا ہے, جب یہاں پہ لوگ کافی عرصے بعد امن سے رہتے, ایک وہ فیض ہے. تیسرا, جب امریکہ کا افغانستان سے وڈرال ہوتا ہے, ایک وہ مرحلہ ہے. اور چوتھا, آج کی سچویشن جو کہ ہمارے مستقبل کا تعین کرے گی. تو ان 4 حصوں میں آج آپ سے بات کروں گا. میں سیدھا آتا ہوں ٹائم ضائع کیے بغیر 9/11 کے اوپر. میرے پاکستانیوں, آپ سب گواہ ہیں کہ 9/11 پاکستانیوں کے سروں پہ کیوں گرا. اس میں تو کوئی بھی پاکستانی ملوث نہیں تھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہماری نہیں تھی. لیکن جب ایک فون کال آپ کو آتا ہے اور آپ امریکہ کے سامنے لیٹ گئے اور ان کی جنگ کا حصہ بن گئے, فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے, تو یہ جنگ پھر اس کے بعد ہماری بنی, ہماری جنگ نہیں تھی. 9/11 کے بعد پہلے آپ امریکہ کی اتحادی بنے, او بھائی آپ اتحادی بنی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی. جب دہشت گردی شروع ہو گئی تو پھر امریکہ کے کہنے پہ, مطلب اگر میری جنگ ہے تو میں امریکہ کے کہنے پہ اس پہ کیوں شامل ہو جاؤں, میں ان کے کہنے پہ کیوں آپریشن کروں. 2004 میں جب پہلا آپریشن ہو رہا تھا, اور اس وقت مجھے یاد ہے عمران خان نے 9/11 کے بعد ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی, آپ سب بھی اس کو دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو آپ کی پالیسی بننی جا رہی ہے یہ آپ کو تباہ کر دے گی. وہ ڈاکومنٹری تھی اسلام, پاکستان اینڈ اسلام تھرو دی آئیز آف عمران خان. یہ آج بھی موجود ہے, تقریباً گھنٹے کی ایک ڈاکومنٹری ہے, جس میں آپ کو بتایا گیا کہ جب امریکہ کے آپ اتحادی بننے جا رہے ہیں تو کس طرح یہاں پہ دہشت گردی بھی بڑھے گی, یا پہ نفرتیں بھی پیدا ہوگی, یا پہ پاکستان کی سرزمین خلاف بھی استعمال ہوگی جس سے ہمارا نقصان ہوگا. اس وقت بات نہیں سنی گئی. 2004 میں جب پہلا وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا تو ان علاقوں کی کچھ روایات ہے, ان سے وہ بات ہو سکتی تھی. ان لوگوں نے آپ سے کوئی بات کی, میں مسعود ٹرائب کی بات کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سنا, فیصلہ ہو چکا تھا اور آپ نے آپریشن کیا. پھر سلسلہ کہاں پہ بڑھا, 2004 میں آپریشن کیا وزیرستان میں, پھر وزیرستان میں دوبارہ آپریشن کیا, باجوڑ میں آپریشن کیا, خیبر میں کیا, مومن میں کیا, کورم میں کیا, اورزے میں کیا, سوات میں کیا, باجوڑ میں کیا, آپ نے پھر بنیر میں کیا, در میں کیا, پورے خیبر پختونخوا تک آپ کے آپریشن کا سلسلہ بڑھتا گیا, یہاں تک کہ جب آپ نے آخری فیصلہ کیا پی ایس کے بعد تو آپ کو رد الفساد کرنا پڑا, جس کا مطلب پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے آپریشن کرنا تھا. ہوا کیا, 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا, 7,000 اس میں سیکیورٹی فورسز کی بھی جوان ہے, $120 بلین ہم نے اپنا اکنامک لاس کیا, ہمارا کاروبار تباہ, اور ڈرون حملے بھی شروع ہو گئے. اگر آپ اتحادی ہو تو کس طرح ایک گھر پہ, مطلب میں کسی کا اتحادی بنا, میری سرحد کی پامالی کر کے, نہ صرف زمینی بلکہ فضائی سرحدوں کی پامالی کر کے, میری مرضی کے بغیر وہ یہاں پہ ڈرون حملے بھی کرتے. 365 ڈرون حملے ہوئے, اس سے پہلے بلکہ 400 ٹوٹل ڈرون حملے ہوئے ان 10-15 سالوں میں. آپ کی زمینی سرحدوں کو اور فضائی سرحدوں کو پامال کیا گیا. اب یہاں پہ آتے کہ یہ ہوا کیوں. اصل میں ایک, اگر ہم کام کریں آسان, اور میں اپنی جو ملاکنڈ ڈویژن میں اب جب یہ لہر آئی تو میں جب لوگوں کو اویئرنیس دے رہا تھا, ان سے بات کر رہا تھا, اور جس طرح اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال تک ہم بچ گئے, تو اس میں ایک چیز کریں آپ, میں آپ کو بھی کہتا ہوں, آپ امریکن ایمبیسی سے تو 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے کی ملاقاتیں ہیں 2008 تک,
आप वो पढ़िए, आप डिप्लोमेटिक केबल्स उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानियों से किस तरह झूठ बोला गया, झूठ की बुनियाद पे इस जंग का आगाज हुआ। और उसमें होता क्या है, मेरे पाकिस्तानियों, आपको दो तीन चीजें आपके सामने रख लेता हूं। 2002 में जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बन रही है, एमएमए की हुकूमत आई, जरा उससे पहले आप अमेरिकन सिफारत खानों में मुलाकातें देखें कि हमारी हुकूमतें भी कैसी बनाई जाती है, कि उस वक्त जरूरत क्या है। फिर 2008 की जब वफाकी और सूबाई हुकूमत बन रही थी, तो जरा सुनिएगा, दोनों रहनुमा, एक कौमियत के नाम पे सियासत करने वाले और एक वफाक में सियासत करने वाले, जो सूबे और वफाक दोनों में हुकूमतों में फिर इत्तिहादी भी आ गए, वो 8 से पहले अमेरिकन सिफारत खानों में कितनी मुलाकातें करते हैं, किस तरह डॉलर्स की ऑफर होती है, किस तरह कहां पे कितने ऑपरेशन करेंगे, और फिर उनके पास जाके ये भी कहते हैं कि ये जो फ्लॉप पार्टी है, वो उनके नजरियात उनसे मिलते हैं, हम आपके नजरियात से इत्तिफाक करते हैं, इसलिए हम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर फौज के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, फिर अपने इदारों के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, मुत्तहिद होते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि बस चीजें तो ठीक हो गई, हमें सीआईए का एक विजिट कराए इलेक्शन से पहले। अमेरिका में सीआईए हेडक्वार्टर का एक विजिट कराए, डॉलर्स की भी बात हो गई, यकीन दहानी भी कराई गई कि मजीद ऑपरेशन करेंगे, मतलब मजीद लोगों को मारेंगे। जब हुकूमत आ गई तो अमेरिका के पास जाके हुसैन हक्कानी, जो आज बड़ा चहीता बना हुआ है, उनकी मौजूदगी में जरदारी सीआईए डायरेक्टर जब कहता है कि ड्रोन में आम लोग मर रहे हैं, तो वो कहता है कि मरने दो, तुम्हें क्या परवाह है, हम संभाल लेंगे, मीडिया की फिक्र ना करो, मारो, मजीद मारो इनको। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब आपकी हुकूमत ऐसी बनती हो, जब डॉलरों की आप पूजा करते हो, तो इस पे मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जाता, सिंपल बता दूं, झूठ बोलना छोड़ दे, कौम के साथ सच बोलना शुरू कर दे, आजाद खारजा पॉलिसी खुददारी पे शुरू कर दे, किसी के कहने पे आप जंगे मत छेड़े, किसी के कहने पे अपनी कौम को ईंधन मत बनाए, किसी के कहने पे आपके लोगों के ऊपर जो जनाजे उठते हैं उनको ओन मत करे। मदरसे पे बमबारी होती है, 70 बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते शहीद होते हैं। मुझे आज भी याद है, बलूचिस्तान एक तकरीर मुकाबले के लिए मैं उस दिन जा रहा था यूनिवर्सिटी से, जिस दिन बाड रोड पे ये ड्रोन हमला हुआ, 70 बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। हमारे यहां पे प्रेसिडेंट और हमारे इदारे क्या कह रहे थे कि बहाने ढूंढ रहे थे कि ये हमने किया है, बाद में हकायक सामने आए। तो एक सच बोले, आजाद पॉलिसी रखे, किसी के कहने पे आप ये चीजें न करें, पहले तो ये शुरू कर देना, बाद में आपके मामला ठीक होंगे। अब ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद एक और फेज आता है, और इसमें आपको मैं फिर रिकमेंड कर दूंगा कि जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अमेरिका में और दुनिया में, सिस्टम क्या है कि हमारे कुछ भी आपको मुतालिया पाकिस्तान में जो बताया गया वो आपकी तारीख है, जो आप लोगों को किताब, किसी भी किताब किसी नीरज की, वो आपकी तारीख है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आता। हम कभी हकायक लोगों के सामने नहीं लाते कि कौन सी जंग में हम किस तरह गए थे, क्योंकि पहले क्या था, 1979 में मुजाहिदीन थे, 9/11 के बाद अमेरिका जिसके कहने पे आपने जिहाद शुरू किया था, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है, आपने कहा कि दहशतगर्द है, 20 साल आपकी मुजाहिदीन, फिर आपके दहशतगर्द, फिर अमेरिका के कहने पे उधर जिहाद, इधर अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन। इस तरह नहीं चलता, इस तरह कौमें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह लोगों को ईंधन नहीं बनाया जाता। तो एक काम करे, हर 20 साल बाद, 15 साल बाद अमेरिका और यूरोप, इन ममालिक का काम है कि ये अपने डॉक्यूमेंट जो है, जो मुख्तलिफ फैसले होते हैं, वो डिक्लासिफाई करते हैं। तो दहशतगर्दी के हवाले से जितने डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सब पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसका इसमें क्या किरदार था और इससे क्या हकायक आपके सामने थे। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, क्योंकि मुझे हर पॉलिटिशियन का और हर इदारे के सरबराह की तमाम मुलाकातें याद है, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके सामने रखूं। अब मैं आ जाता हूं दूसरा फेज। ये फेज हो गया, फिर उसके बाद एक और फेज आता है कि पिछले 4-5 सालों में क्या हुआ कि अमन आ गया, इमरान खान की हुकूमत है, एक ड्रोन हमला नहीं होता, कोई ऑपरेशन नहीं होता, कहीं पे आप धमाके और चीजें नहीं सुनते। आप सुनते हैं तो क्या सुनते हैं जरा, कि आपका वजीरिस्तान के रास्ते से और बाजोड़ के रास्ते से भी आपने आगाज करना था। वजीरिस्तान के रास्ते आपका अफगानिस्तान से ट्रेड शुरू हो जाता है, आप वहां पे नए रूट्स जो है वो खोलना शुरू कर देते हैं। कादरी साहब यहां पे बैठे हैं कि खैबर से कितने ट्रक्स आपके जाने लगे और किस तरह आपका यहां पे बिजनेस बढ़ता गया, ट्रेड बढ़ता गया। अच्छा, ये कौन से टाइम पे हो रहा है? ये उस वक्त हो रहा है जब अशरफ गनी की हुकूमत है, मींस
کہ ہمارا جو پورا نیشنل نیریٹو آپ ان دنوں کا دیکھیں کہ اشرف غنی پرو انڈیا گورنمنٹ، انڈیا ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے، یہاں پہ ای یو ڈس انفو لیب، اب اتنے اٹیکس ہوئے، کراس بارڈر اٹیکس ہوئے، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جاتی تھی بار بار میڈیا پہ، اور آپ کے اوپر اس کے اوپر سیمینارز بھی ہوتے تھے، بریکنگ نیوز بھی چلتی تھی اس دوران کہ پرو انڈین گورنمنٹ ہے، ٹریڈ بڑھ رہا ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ کا کوئی ڈرون حملہ نہیں ہو رہا، کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا، کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی. ملاکا ڈویژن میں صرف عید کے 3 دنوں میں، آخری عید جب عمران خان کی حکومت ہٹانے سے پہلے 3 دنوں میں 60 بلین کی آپ کی ٹورزم اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی. 3 دنوں میں 60 بلین سوات اور ملاکن آ گیا، ٹورزم میں اضافہ ہوا. آپ کے باجوڑ پہ اور وزیرستان میں نئے ٹورزم علاقے بھی آپ ڈھونڈنے لگے، آپ کے 20-25 نئے ٹورزم سپاٹس آپ نے کھول دیے. یو این سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے، پاکستان کو کیا کہتے ہیں کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر طے کیا، دہشت گردی سے جانے لگتے تھے، اب ٹورزم پہ پہچانے جانے لگے. آپ نے وہاں پہ سپورٹس، آپ نے ٹریڈ، آپ نے روٹس کھولے، آپ نے بزنس بڑھا دیا. بلکہ میرے پاس خود کمیونیکیشن کی وزارت تھی، چائنا تک جانا شروع ہو گئے. اور میں اس پہ آتا ہوں کہ جب امریکہ کا وڈرال ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کچھ کیا تھا. ایک اور چیز ہو گیا کہ پہلی دفعہ فاٹا میں کوئی 4 سال پہلے یہاں پہ دھماکے نہیں ہو رہے تھے، امن عرصے بعد دیکھا تھا لوگوں نے. حالانکہ آپ کو ان کی ابھی ریہیبلیٹیشن کرنی تھی، کیونکہ 20 سال جب آپ نے پہلا آپریشن کیا تھا 2004 میں، تو 17-18 سال مسعود ٹرائب ڈی خان ٹانک اور کراچی میں رہ رہا تھا، وہ واپس نہیں گیا تھا. میرالی اور میران شاہ کے بازار تباہ ہو چکے تھے، اس کی ابھی آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا. باجوڑ میں جو جنازے اٹھے تھے، جو نقصان ہوا تھا، جو بازار تباہ تھی، وہ ابھی آباد نہیں ہوئی تھی. تیرا خیبر ایجنسی میں ابھی وہ ریہیبلیٹیشن آپ نے کرنی تھی. کرم اور اورزے کے بازار آپ نے ابھی بحال کرنے تھے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، امن برقرار، اکنامک ایکٹیویٹی شروع، ان کو واپس بلانا شروع. پھر یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن ہوتا ہے، پروونشل اسمبلی میں پہلی دفعہ 70 سالوں میں فاٹا کے لوگوں کو نمائندگی ملتی ہے. 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہر ویلج کونسل کی سطح پہ فاٹا میں الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن میں کیوں بات کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مطلب جڑ سے ہو رہے ہیں، لوگ نکل رہے ہیں، ہر گاؤں میں نکل رہے ہیں، کوئی دھماکہ نہیں، کوئی چیزیں نہیں. آپ نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی بحالی کے اوپر کام شروع کیا، فائبر اپٹیک بچانا شروع کر دیا، ٹیلی فون جو نیٹ ورک تھے یا باقی موبائل نیٹ ورک تھے ان کو وہاں پہ لے جانا شروع کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے، ریجیم چین آپریشن آتا ہے. بلکہ ریجیم چین آپریشن سے پہلے ایک اور فیز آتا ہے، افغانستان سے امریکہ کا وڈرال. ابھی امتیاز صاحب نے ایک بات کی، امتیاز گل صاحب نے، کہ کیا پتہ نہیں تھا ہمارے اداروں کو کہ جب امریکہ ایسے جائے گا تو یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی اور اس وقت کیا ہوگا. میں اس پہ بات کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں بتاؤں، خطرات کیا تھے جب امریکہ جا رہا تھا. پہلا کہ جب وہ یہاں پہ جائے گا تو کیا افغانستان میں خلا کریٹ ہوگی، اور یہاں پہ کوئی خلا جب کریٹ ہوگی تو کیا خانہ جنگیں شروع ہوگی، اور اگر خانہ جنگیں شروع ہوگی تو اس کا پاکستان پہ اثر کیا ہوگا، نمبر 1. نمبر 2، اگر حکومت ایک کا قیام ہوتا ہے، چاہے وہ طالبان کا ہے یا کسی اور کا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا. جس طرح نظریات کی آئیڈیالوجیز کی بھی بات ہوئی کہ یہاں پہ جب ان کی حکومت آئی طالبان کی تو یہاں پہ مختلف آئیڈیالوجیز تو فاٹا وغیرہ میں تھی، جس طرح جشن منائے گئے تھے. تو دوسرا اس کا کیا ہوگا. تیسرا کہ پاکستان کے اوپر کیونکہ امریکہ کبھی شکست اور ہار نہیں مانتا، ہارتا ہمیشہ ہے، مانتا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ بلیم گیم شروع ہوگا، پاکستان کے اوپر الزام لگائے گا. اور جب الزام لگائے تو اس سے پہلے نیریٹو بلڈنگ بھی شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ کس طرح شفٹ کرنا ہے، بلیم گیم شروع کرنا ہے، پاکستان کے اوپر یہ الزام شفٹ کرنا ہے، اور پھر سینکشنز پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا تھا. ایک یہ تھا. ہماری کیا تیاری تھی جب ہماری حکومت عمران خان کی، اس وقت یہ تیاری تھی کہ جو امریکہ اور یورپ نے سوچا تھا پاکستان دشمن قوتوں نے سوچا تھا، عمران خان نے ان کا بیانیہ تہس نہس کر دیا. ان دنوں میں 1-2 مہینے مسلسل عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھے رہے، کالم بھی لکھے، مختلف دنیا کے مختلف اداروں میں CNN BBC وغیرہ کو انٹرویوز دے، پہلے سے بتا دیا کہ امریکہ یہ جنگ میں جانا غلط تھا، لوگوں کو مارنا غلط تھا، پاکستان کا حصہ بننا غلط تھا، 80,000 ہماری جانوں کا نذرانہ دیا، اتنے ڈرون حملے ہوئے، اتنے ہمارے اکنامک لاس ہوا. یہ تمام چیزیں عمران خان نے بتانا شروع کر دی. تو ان کا جو بیانیہ بننا تھا اس کو تو تہس نہس کر دیا. دوسرا ایک اور پیش مجھے یاد ہے
کہ جب تاریخ کا اعلان ہوا کہ امریکہ جائے گا تو میرے پاس کمیونیکیشن کی وزارت تھی اور میں نے ایک سیل بنایا تھا وہاں پہ. آپ سنجیدگی کا عالم دیکھیں اس وقت کی حکومت کا کہ ہمارا رشیا کے ساتھ ایم او یو تیار ہو چکا تھا. تاجکستان، ازبکستان، کرغستان، ترکمانستان، ان ممالک کے وفود بار بار پاکستان آ چکے تھے. ویل ڈو پہ میری بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے. میں اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر لیول پہ تو بہت کچھ ہو رہا تھا. پھر 8-10 وزراء کی ایک ٹیم پرائم منسٹر عمران خان نے تیار کی اور ہماری منصوبہ بندی کیا تھی. مجھ سے کبھی کبھار منسٹری میں سیکرٹری صاحب بھی پوچھتے تھے، ظفر حسن صاحب تھے اس وقت. وہ کہتے سر آپ تو روز میٹنگ کرتے ہو کہ جب امریکہ جائے گا تو پشاور کے سخانی بازار ایک دفعہ پھر تاریخ کی طرح یہاں پہ اکنامک ہب بنے گا، یہ روٹ بنے گا، یہ دروازہ بنے گا سینٹرل ایشیا کے لیے. کیونکہ اگر آپ نے گوادر جانا ہے، کراچی جانا ہے، جدھر بھی جانا ہے آپ نے پشاور سے ہو کے جانا ہے. پورا فاٹا میں روزگار اور ترقی کا ایک دور شروع ہو رہا ہے. ہماری جو فیزیبلٹی سٹڈیز تھی کہ ہم نے چائنا کے ساتھ جو باقی سینٹرل ایشین کے ممالک ہیں یہاں پہ روٹ کیا ہوگا. جلال آباد تک ہماری سڑک 90% کمپلیٹ ہو گئی، میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی کیونکہ ہمیں ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا کہ امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی، ہم یہ کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے سر؟ اور ان دنوں میں عمران خان نے جب حکومت ہٹائی جا رہی تھی اس سے ایک ہفتے پہلے بھی تمام عالم اسلام کے OIC ممالک بلائے اور بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ افغانستان کی اور ان کی مدد کیسے کرنی ہے، ان کو کس طرح ہم نے اکیلے نہیں چھوڑنا. وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، ان کے اوپر پابندیاں ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے، انسانیت کی بات ہو رہی تھی. اور اس وقت کیا ہوا کہ جو ہمیں پھنسانا چاہتے تھے ان دنوں میں 2 مہینے میں پاکستان کی ہر جگہ پہ دنیا نے تعریفیں کی، پاکستان کو خطوط بھی بھیجے کہ کس طرح امریکہ کی وڈرال کے وقت اور پھر جب افغانستان میں کرائسس آنے والا تھا تو اس میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا. یکدم سے کیا ہو گیا کہ پڑوسی بھی دشمن، دہشت گردی بھی شروع، حالات بھی خراب. ہوتا کیا ہے؟ ریجیم چین آپریشن. اور ریجیم چین آپریشن کا میں آپ کو بتاتا چلوں، 2 مہینوں کا میں صرف نام لوں گا، میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، ناراضگی بہت ہوتی ہے. صرف مہینے کا نام لوں گا، سمجھ آ جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جب ہٹانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جون جولائی میں ایک این کیمرہ بریفنگ دی جاتی ہے اور اس میں جو تھے وہ ذرا وہ پریزنٹیشن یاد کرائے کہ وہ پریزنٹیشن دیے کس کی طرف سے تھے اور اس میں امریکہ کے ساتھ زیادہ تعلقات کیسے رکھنے ہیں یا ہم نے کس بلاک میں جانا ہے اور امریکہ کی یہاں کے جانے سے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوگی. اور اس میں یہ بھی کہا گیا اب عمران خان کی حکومت تھی کہ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اسے امریکہ کو اور ان سب کو ناراض کر دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ان دنوں میں جب یہ ہم تیاری کر رہے تھے تو ان دنوں میں اڈے دینے کی ایک خبر میں بین الاقوامی جریدے میں خبر آتی ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں، حکومت نے نہیں، کسی اور نے کمٹمنٹ بھی دی ہے. اور پھر اس کے ایک ہفتے بعد یا 2 دن بعد عمران خان سے انٹرویو ہوتا ہے اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو منظرنامہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کس طرح بین الاقوامی طاقتیں، امریکہ، ہینڈلرز، اعلی کار، سہولتکار، یہ سارے میسر آئے اور عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی. اب جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں بار بار آپ کو کہا، اور اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سنیں، اکتوبر بھی بہت اہم ہے اس ریجیم چین آپریشن میں کہ اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے اور کسی کے طاقتور شخص کے کچھ دورے بھی ہوئے تھے اور اس میں بھی کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھی. تو پھر جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں کہا کہ یہاں پہ حالات اکنامک بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ امن و امان کی بھی. مئی میں پہلی دفعہ، اور میں موجودہ صورتحال کی طرف آ کے اب بات ختم کر دوں گا، مئی میں اس طرح ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کی سرگرمیاں ہو رہی ہے تو پہلی دفعہ میں نے اس کے اوپر بات کی تو سب نے مذاق اڑایا کہ یار اب تو ہر چیز ٹھیک ہے، یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، ضرورت کیا اس کو بات کرنے کی. تو پھر جون جولائی میں یہ ہوا کہ ہمیں کچھ سرگرمیاں نظر آئی اور ہم نے 4-5 سوال پوچھے. سوال اس لیے پوچھے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ بات کرو نہ ملک کی مفاد کی بھی، سیزن چلتا ہے کہ کب کس کے اوپر غداری کے فتوے لگنے ہیں، کس کے اوپر بغاوت کے فتوے لگنے ہیں، ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے. تو ایک سیزن چل رہا تھا ہمارا، تو لہٰذا میں نے صرف سوال پوچھے. سوال پہلا یہ پوچھا کہ یہ
बॉर्डर पे तो बाढ़ लगा है, तो जब बाढ़ लगा है तो वहां पे सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? और अगर बाढ़ है जिस पे हमने अरबों रुपए लगाए हैं, तो ये सरगर्मियां कहां से हो रही है? और क्या जुलाई में आपके इंपोर्टेड हुकूमत का और किसी और का कोई विजिट हुआ है अफगानिस्तान में? अगर हुआ है तो क्या कमिटमेंट्स हुए हैं? मासूमाना 5-6 सवाल पूछे, उन सवाल का जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर FIRs भी हुए, गद्दारी के फतवे भी लगे। सवाल एक से पूछता हूं, दूसरे के हुलिये में बंदे भी सामने आ गए, दूसरे से सवाल पूछने लगा तो ये सामने आ गए। यहां तक कहा गया कि झूठ बोल रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके, और मैं क्यों झूठ से शुरू किया था, इनके झूठ से, और इनके झूठ पे अब मैं खत्म करने जा रहा हूं कि ये जंग जब झूठ पे हो, जब आपके तमाम मामला झूठ पे हो, जब गुलामी पे हो, जब आप किसी और के अलाकार बनते हो, जब डॉलरों के लिए आप काम करते हो, तो फिर आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। इसका एक ही तरीका है और मैं सोल्यूशन भी आपको देता हूं। हुआ क्या, फिर मैंने 2 सवाल और पूछे कि क्या आपने अमेरिका रिजीम के ऑपरेशन में कोई ये वादा भी हुआ है कि आपका एयर स्पेस एक दफा फिर इस्तेमाल होगा? क्योंकि इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था। 400 ड्रोन हमले आपके टाइम पे हुई थी, इमरान खान ने तो इजाजत नहीं दी थी, लिहाजा एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोई कमिटमेंट हुई है या इस्तेमाल हो चुका? दूसरा कि क्या अमेरिका को अड्डे देने की आपका कोई मुआहिदा हुआ है या होने जा रहा है? वजह कि अमेरिका कभी भी यहां से निकलता नहीं। यहां पे गिलगित बल्तिस्तान, मैंने उस वक्त कहा था कि सीपैक का दरवाजा है, चाइना को रोकना है, फिर इसके साथ साथ आपका रशिया, फिर आपकी ताकतें, फिर यहां पे अपना असर रसूख कायम रखना, तो ये तमाम चीजें शुरू हो गई। फिर जब ये सवाल पूछे तो एयर स्पेस का और ड्रोन हमलों का भी सवाल पूछा, अड्डों का भी सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे आता है और ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होता है। ISPR प्रेस रिलीज में कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है और हालात बिल्कुल ठीक है। इंटीरियर मिनिस्टर कराची में खड़े होके कहता है कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, अमन व अमान के हालात ठीक है। लेकिन जब हमने सरगर्मियां देखी तो मैं वाज़ेह तौर पे उस वक्त भी पैगाम दे चुका था और आज भी दे रहा हूं, न हमने इनकी ट्रैप में आना है न उनकी ट्रैप में आना है, न हमने इनके लिए इस्तेमाल होना है न उनके लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन जो स्वात मलाकन डिवीजन खैबर पख्तूनख्वा हमने अपने हाथों से बनाया था, जो हमने अमन हासिल किया है, हम अपनी नजरों के सामने किस तरह उसको तबाह होता देख सकते हैं, तो हम तो आवाज उठाएंगे। हुकूमत ने साथ नहीं दिया, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ISPR सब ने कहा कि प्रोपेगेंडा है, किसी ने साथ नहीं दिया। हमने क्या किया? हमने मलाकन डिवीजन के लोगों के पास गए, लाखों की तादाद में लोग आए, लोगों ने एक पैगाम दिया कि हम किसी की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, आप अमेरिका के गुलाम होंगे, डॉलर के गुलाम होंगे, हम नहीं होंगे। और फिर क्या होता है मेरे पाकिस्तानियों? फिर उसके बाद राब्ता होता है। 12 अगस्त को कहा जाता है कि 48 घंटे में ये वापस चले जाएंगे, चले जाते हैं, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में फिर आ जाते हैं। तो क्या मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि गए कैसे, आए कैसे? और फिर मीडिया से भी सवाल करता हूं, मैं मीडिया से भी सवाल करता हूं। उस वक्त क्या है कि जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने मीडिया को 10 दफा मुखातिब करके कहा था कि याद रखिएगा, जब हम मुजरिमों की फेहरिस्त तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ ये हुक्मरान नहीं होंगे जो डॉलरों की पूजा पे हमारा सौदा करते हैं, उस मुजरिमों की फेहरिस्त में पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुजरिम होगा। इसलिए होगा कि आपके लिए खबर ये होगी कि फला जगह में धमाका हुआ, इतने जनाजे उठाए गए, आपके लिए जनाजा, आपके लिए एम्बुलेंस में लाश और किसी के हाथ और पांव जो कटे हुए हो, वो आपके लिए खबर होगी। मेरे लिए खबर ये है कि किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, मैंने उनको भगा दिया, मेरे लिए ये खबर है। मेरे लिए खबर ये नहीं है कि जब मेरा जनाजा उठेगा, जनाजा रोको, साथ दो, नहीं दिया। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे पता था, मैंने ये भी कहा था कि आप इसका तहरीक इंसाफ को, तो जब आपकी सोच ये हो मुल्क की कि हमने साउथ पंजाब में इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करना है, हमने बलूचिस्तान में वो जो लोग हैं उनको साथ मिलाना है, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी करे इमरान खान का मुकाबला नहीं है, लिहाजा इनको और उनको लड़ाओ, बीच में किसी और को जगाओ और बात करो। यार शर्म करो यार। जब इसके ऊपर पॉलिसीज हो तो आप कर सकते हैं, और फिर ब्लेम किसके ऊपर डाले? 10 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रही थी? तो बॉर्डर मुझे दो तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा था।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको अमन दिया था, खुशहाली दी थी, ट्रेड दिया था, रोजगार दिया था, सेहत कार्ड दिया था, टूरिज्म का फरोग दिया था, दिया है, देते रहेंगे। लेकिन बीच में ये जो डर्टी गेम्स होते हैं, किसी के लिए, अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए मसला है। फिर मलाकन डिवीजन में सितंबर में फिर आ जाते हैं, फिर लाखों लोग निकलते हैं, फिर हमारे हालात ठीक हो जाते हैं। जब हालात ठीक होते हैं तो मैं और गम में इजाफा हुआ। गम में इजाफा कैसे हुआ? मीडिया तो खामोश है, क्योंकि इनको तो जब तक जनाजा नहीं निकलेगा, उनको तो दुख ये है कि इन्होंने जनाजे क्यों बचाए। और जो दानिश्वर बैठते हैं, जब कोई धमाका हो जाए तो टी वाले उसको ले लेते हैं, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता, आप उनको दानिश्वर कह के बिठा रहते हैं। उनका तो सीजन चल रहा होता है जब धमाका होता है, तो सीजन वालों को क्यों बिठाते हो? असल लोगों के पास जाओ यार, उनकी बात करो। और ये बात की जाती है ना कि स्वात वाले, मलाकन डिवीजन वाले ने बड़ा काम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं बस 2 जुमले, क्योंकि मैं वो खान साहब की स्पीच का टाइम देख रहा हूं, तो इसलिए 2-3 मिनट आगे कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ और सितंबर में फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है कि लोग खड़े हो गए, लाखों की तादाद में खड़े हो गए। तो दुख किस चीज का हुआ कि जो तहरीक हमने उठाई, लोगों को शऊर दिया, और दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहले आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने बगैर हथियार उठाए, आपने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की लहर जो आने वाली थी उसको शिकस्त दी होगी। इसके ऊपर अब केस स्टडी है ये कभी आपको ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दुख ये है कि जिस पे वो नाराज थे, ये वाले भी मुझसे उस पे नाराज है। वो भाई, तो मैंने तो अमन बरकरार किया अपने लोगों के साथ खड़े होके, तो वो तो नाराज है, तो समझ आती है, तो आप भी क्यों नाराज हो यार? आपको समझ आती है इस चीज की? मुझे तो नहीं आती। तो अब एक तरीका और है इसको रोकने का, कि जिस तरह वजीरिस्तान वाले इस वक्त सड़कों पे हैं, बनू वाले सड़कों पे हैं, तो हम हर पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप भी निकलो, इनके साथ खड़े हो जाओ। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुल्क हमारा है, घर हमारा है। अल्लाह ना करे अगर धमाके होंगे ना, या फिर बेघर होंगे, तो हम तो भुगत चुके हैं। हमारे साथ जो होना था, घर लगने थे लग चुके, तबाह होने थे तबाह हो चुके। हमने तो अर्सी बात अमन दे के, हम तो नहीं करने देंगे किसी को अपना अमन तबाह। चाहे किसी की जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, जितनी भी रिजीम चैन ऑपरेशन हो, जितनी भी डॉलरों के वादे हो, कुछ करो यार, गुलामी करनी है करो, अमेरिका के डॉलर की पूजा करनी है करो, उनके गुलाम बनना है बनो, लेकिन मेरी कीमत पे नहीं, मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, ये हम नहीं करने देंगे। और फिर उसके साथ एक और आखिर चीज, जो वजीरिस्तान बनू वाले खड़े हैं, मैं उनकी न सिर्फ हिमायत करता हूं, बल्कि मैं 3 दिन से रोजाना की बुनियाद पर अपने कारकुनान को भी कहता हूं कि पार्टी लाइन से हटकर नजरिए बाद में, अपने अपनी लीडर पसंद बाद में, अपने पसंद नापसंद बाद में, अमन होगा तो मेरा और आपका एक है, अल्लाह ना करे जनाजा उठेगा तो मेरा और आपका एक है, घर उजड़ेगा तो मेरा और आपका एक है, बेघर होंगे तो मेरा और आपका एक है। हमने इकट्ठे रहना है। ये जो 5, 10, 15, 20 लोग जो बंद कमरों में हमारे फैसले करके बाहर दुनिया से करते हैं, इन्होंने कुछ नुकसान इनका नहीं होना, लिहाजा इकट्ठे सबने खड़े होना है। और दूसरा, बस मैं अपनी बातें इस पे खत्म करते हुए ये कहता हूं कि इस वक्त आप देखें कि वजीरिस्तान बाजोड़ से लेके बलूचिस्तान, गवादर और फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर वही सवाल है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हुआ? अमेरिका से कुछ कमिटमेंट्स, अमेरिका की मर्जी पे हुकूमत में आना, अमेरिका को खुश करने के लिए इकदाम करना, और जो इमरान खान ने अशरफ गनी के टाइम पे, जो कि एंटी पाकिस्तान और प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, उनको एंगेज किया था। तो आपका फर्जंद जरदारी इस वक्त अफगानिस्तान का विजिट ही क्यों नहीं होता? क्या वजह है? पूरी दुनिया में मार्को पोलो बना हुआ है, अफगानिस्तान आप क्यों एंगेज नहीं करते? बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं मिलते? जब आपकी अमन और तरक्की की मिसाल दी जाती तो, और स्वात, मलाकन डिवीजन, सीएम साहब यहां पे बैठे, जितना इन्होंने वहां पे काम किया है, तो मुझे याद है इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, वज़ीर आला तो ये अभी भी है, लेकिन जब हमारी वफाक में हुकूमत थी तो ये इदारे भी बुला के मुझे कहते थे कि जो स्वात सक्सेस स्टोरी है, इसके ऊपर आप हमें ब्रीफ करें और बताएं कि किस तरह हम ये मॉडल रिफ्लेक्ट कर सके बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में भी वो सिलसिला हमने शुरू किया। क्या वजह है कि आज बलूचिस्तान में दो जो मुख्तलिफ है, एक बलोच वाले हैं और दूसरे जो उस साइड वाले हैं, वो दोनों भी आपके खिलाफ इकट्ठे होकर ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? आज पाकिस्तान की हिमायत करने वाली अफगानिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आपकी तरफ से बयानात क्यों आते हैं, एंगेजमेंट क्यों नहीं है? आज अपने लोग जो आपसे सवाल करते, आवाज उठाते हैं, उनको आप एंगेज क्यों नहीं करते, आवाज क्यों नहीं उठाते? जब आपको निशानदेही की जाती है तो आप टीवी पे आके ये क्यों कहते हैं कि प्रोपेगेंडा है, झूठ है? जो बंदा, मतलब
सिंपल है ना, जंग रोकना, अमन बरकरार रखना जरूरी है कि जब एक दफा खराब हो जाए और मारना जरूरी है, तो नुकसान क्यों करते हो? तो फिर साथ में ये चीज है। तो हमारी ये सवाल है, ये हमारा मौकफ है, और हम क्या करेंगे इसके साथ। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जिस तरह डील कर रहे हैं, अब टीवी पे तफसीरी भी शुरू हो गए की तरह खैबर पख्तूनख्वा वो में ये ऐसी चस्के ले रहे हैं, मतलब जिन्होंने जो करना है ना, इन्होंने जो कमिटमेंट्स दिया उसी के ऊपर जा रहे हैं। तो असल चीजों के ऊपर हमने फोकस करना है, और इलाज इसका एक है। मलाकन डिवीजन और स्वात में जिस तरह लाखों लोग निकले और उन्हें मिसाल दी कि भाई हम ये चीजें नहीं चाहते, हमारे सरों पे बात ना करो, फिर कहते कि ना उन्होंने स्वात वालों ने वेलकम किया था। स्वात वालों ने कभी किसी को वेलकम नहीं किया था, उस वक्त हम बच्चे थे, अब समझ आ गई है, अब समझ आ गई है, किसी ने वेलकम नहीं किया था। तो हमारे सरों पे ये गेम है, आप मत खेलो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो, पख्तूनख्वा को आगे बढ़ने दो, हमारे कबाइली अजला को बढ़ने दो, वजीरिस्तान को जीने दो, बाजोड़ को जीने दो, कुरम को जीने दो, औरकजई को जीने दो, हमारे मोमन और खैबर को जीने दो, मलाकन को जीने दो, पाकिस्तान को जीने दो, और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान